سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب۔ سب شورا ہمارے الحمدللہ بہت کسوٹیوں پر ہم نے رکھ کے دیکھ بھال کے مشورے کر کے ان کو ہم نے لیا ہے۔ ان میں کوئی جھگڑے نہیں ہیں، کوئی گروپ بندی نہیں ہے کہ ایک نے اس کی تائید کی تو دوسرا اس کی تائید کر دے گا، ایسا ماحول میں نے الحمدللہ اس میں پاتا نہیں ہوں میں۔ حالانکہ یہ 25 ہیں، جبکہ گھر کے 3-4 افراد ہوتے ہیں تو ان میں 2 گروپ گتھم گتھا ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ دعوت اسلامی گروپنگ سے بچی ہوئی ہے، اور اللہ کرے کہ یہ بچی رہے۔ کبھی بھی مرکزی مسجد شورا کے تعلق سے آپ مطلب یعنی کہ 19-20 نہیں، اس میں کمزور نہیں پڑنا۔ کوئی اعتراض بھی کرے تو آپ کان بند کر لینا، میرا مشورہ ہے۔ مرکزی مسجد شورا ہماری مائی باپ ہے، کوئی اتنا کام تو کر کے دکھائے یار، کوئی اتنی محنت تو کرے، اتنی کوشش تو کرے۔ خالی مطلب اعتراض کرنا تو سب سے آسان کام ہے، کام ٹکے کا کرنا نہیں، اور بس یہ یوں کرتا ہے، یہ فیصلہ غلط ہو گیا، فلاں نے یوں بول دیا، یہ اس کو نہیں بولنا چاہیے۔ تو بھائی تو جو بول رہا ہے یہ بھی تو تجھے نہیں بولنا چاہیے۔ بھائی جس نے غلطی کی، یہ نہیں کہ شورا والے معصوم ہیں، غلطی کی اور واقعی وہ غلطی ہے تو میں مانتا ہوں کہ غلطی تو یہ کر سکتے ہیں، معصوم نہیں۔ آپ جا کے بات کر لیں، سر سمجھ لیں، اگر آپ اچھے انداز میں بات کریں گے تو انشاءاللہ وہ کیوں تسلیم نہیں کرے گا؟ نہ کرے تو ہم بیٹھے نا، نگران شورا کو بولیں کہ بھائی فلاں رکن شورا نے یوں کیا ہمارے ساتھ، تو سمجھاؤ۔ نگران شورا نہیں مانتے تو مجھ تک کسی طرح اپنی فریاد پہنچا دیں، میں انشاءاللہ سمجھا دوں گا۔ سر یہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، خطا میں بھی کر سکتا ہوں۔ میں خطا کروں تو آپ مجھے ڈائریکٹ فرما دیں، مجھے انشاءاللہ رجوع کرنے والا پائیں گے۔ اور کئی ایک بار آپ کو پتا بھی ہوگا، میرا تو رسالہ بھی نکل چکا ہے، پرچیاں لکھی ہیں معافی نامے۔ جب میرا دل مطمئن ہو جائے کہ میں نے یہ غلطی کی، معافی مانگ لیتا ہوں، جبکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو۔ اللہ سے ڈرنا ہے، آخرت میں کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو انشاءاللہ عز و جل مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ آپ اگر بس یہ کہ پوری وفاداری کرنی ہے آپ کی اپنی مرکزی مجلس شورا سے، تب بھی تو کام ہوگا، ورنہ کام کیسے ہوگا؟ کام تو یہی لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ، آپ ہی لوگ کر رہے ہیں۔ میں تو اب بوڑھا ہو گیا، ریٹائر ٹائپ کا ہو گیا۔ اب مطلب وہ کام جو پہلے میں بھاگ دوڑ کرتا تھا، اب اگر میں آزاد ہوتا تب بھی شاید نہ کر سکتا، کیونکہ پہلے جب آزاد تھا تو جو قوم جھپٹتی تھی نا مجھ پر، اب وہ برداشت تھوڑی۔ صلو علی النبی۔ آپ سے سوال ہے کہ نماز کے احکام میں وضو کی سنتے ہیں، منتے نیتے تو سنتے نہیں ہیں، کیا ہے
सुन्नतें, तो सुन्नतें, मिन्नतें, नियतें और बहुत सारे अल्फाज में ये आगे पीछे कर देते हैं, जेर जबर कर देते हैं। मुर्शिद को मुर्शद बोलेंगे, आलिम को आलम, मोहसिन को मोहसन, अलिफ खा जाते हैं, स्टेशन को स्टेशन, स्कूल को स्कूल, स्क्रीन को स्क्रीन। सलामी भाई, अलिफ गायब। सल्लू अला नबी। मुताला करने के हवाले से भी अगर कुछ हमें मदनी फूल इरशाद हो जाएं। सिर्फ उलमा अहले सुन्नत ही की किताबें पढ़ी जाए। दावत इस्लामी माशाअल्लाह इसमें कमी क्या है? मकतबतुल मदीना ने कौन सी कमी छोड़ी है? इतनी किताबें कि शायद जिंदगी गुजर जाए किताबें खत्म ना हो पढ़ पढ़ के। आप पढ़ते रहे, एक को 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, ये भी तो गुंजाइश है। कुफरिया कलेमात के बारे में सवाल जवाब ये जमजम नगर के इस्लामी भाई ने 25 बार पढ़ी है, और आप में से एक तादाद हुई इसने 1 बार भी नहीं पढ़ी होगी, बल्कि बाद ऐसे होंगे जिन्होंने देखी भी नहीं होगी। ये बहुत मुफीद है ईमान की हिफाजत के लिए, और फर्ज उलूम से माला माल। इसको तो मेहरबानी करके पहली फुर्सत में इसको पढ़ लें। बापा आपकी तरफ से अगर हमें हदफ मिल जाए 692 सफ़हात, ये तो बोलेंगे एक दिन में हम इसके सफ़े घुमा लेंगे, तो सोचना नहीं पड़ेगा बेचारों को। जल्दी पढ़ना चाहें तो आपकी मर्जी है। 25 जमा 1 लब्बैक। माशा, जिनकी नीयत बंद दोबारा भी पढ़ लें बापा, वो पढ़ लें। जिन्होंने नहीं पढ़ी वो भी हाथ उठाए ना, पढ़ो ना यार इस किताब को, आपको हाथ जोड़ता है यार। मेरी सच्ची बोला बरसों की यार इसमें मेहनत है। हाँ बरसों की। दावत इस्लामी के पहले से मेरा ज़हन था कि मैं इसको लिखूं, एक ऐसी किताब जिसमें कुफरिया कलेमात हो। सबसे मेरी जिंदगी की ये नाजुक किताब है। आप यार पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं है। सब के सब नियत करें तो इंशाअल्लाह इसको 25 जमा 1 दिन में पूरी करने की कोशिश करेंगे। 2-4 दिन अगर वो मजीद लग गए तो चलो ठीक है। तो ये तो एक हमारी अपनी एक तहरीक होनी चाहिए कि जिसमें हम अपने मुतालिकीन को मुताला करने का ज़हन देते रहें, और ख़ासकर ये किताब तो दुनिया में जहाँ भी जाएंगे इंशाअल्लाह इस्लामी भाई को पढ़ने की तरगीब दिलाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लू अला नबी। मेरा नाम गुलाम रसूल अत्तारी है। रबीउन नूर शरीफ 1434 सनी हिजरी में मैंने आपकी बारगाह में नियत की थी 12 माह के काफिले की, तो अभी हाजिर हुआ हूँ 12 माह। माशाअल्लाह जी आया नो। तो आपसे सवाल ये था कि अभी हम 12 माह के काफिले में जा रहे हैं ना, तो अब यहाँ से ये नियत होगी कि जहाँ मरकज भेजेगा जितने दिन रहने का हुक्म होगा उतने दिन रह गए, तो अब वहाँ जाकर हम नमाज कसर पढ़ेंगे या इसके हवाले से आप रहनुमाई फरमा दें। पता नहीं होता कि कितने दिन वहाँ रहेंगे जी, ऐसा होता तो नहीं होगा। पापा इसमें बाज़ इस्लामी में ऐसे होते हैं कि जैसे बाज़ काफिले हम खैबर पख्तूनख्वा भेजेंगे तो उनको बता दिया जाता है कि भाई आप जो है वहाँ 92 दिन के लिए जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। अच्छा, बाज़ ऐसे होते हैं कि जिन्हें 1 माह के काफिले में रवाना करके फिर वो वापस आ जाते हैं, और बाज़ ऐसे होते हैं कि जिन्हें 6-6 माह के लिए भेज दिया था। तो मुख्तलिफ ये तरकीब होती है। ये खैबर पख्तूनख्वा का कोई शहर फिक्स होता है या जैसे अभी एक 12 माह का काफिला कोहाट में, तो उनको कोहाट में 30 दिन के लिए भेज दिया पापा। वो अब वो रहेगा कोहाट अब वो कोहाट ही शहर में मुख्तलिफ मस्जिदों में रहेगा। ये तो हर एक की अपनी अपनी कैफियत होगी। किसी को 3 दिन के लिए किसी शहर में भेजते होंगे, किसी को 12 दिन के लिए वहाँ रोकते होंगे। तो ये कि ये मुसाफिर हुआ या नहीं हुआ ये तो सब पर जरूरत की अपनी फर्ज है ये मसाइल सीखने। तो 12 माह वाले के लिए ही नहीं, तो सभी के लिए मसाइल, जिसको भी जरूरत पड़ती है सफर की। मुसाफिर की नमाज इसमें कुछ मसाइल है, फिर बहार शरीयत में मजीद तफसील है। ये तो सबको अपने मसाइल खुद करने पड़ेंगे। सल्लू अला नबी। प्यारे बापा जान, आपसे अर्ज है कि 12 माह में सफ़र करने वाले इस्लामी भाइयों के लिए इस्तिकामत के मदनी फूल अता कर दीजिए। इस्तिकामत का तो ऐसा कि इनके फजाइल पर आदमी गौर करे, फवाइद पर गौर करे और अपने को मसरूफ रखे मदनी कामों में। जो मुताला दिया गया है उसके फवाइद पर भी गौर करे कि 12 माह तो मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत है कि इतना इल्म दीन, इतना फ़र्ज़ उलूम और ये सब मुझे हासिल होगा। कुरान करीम सीखने को मिलेगा, तिलावत की सआदत मिलेगी, फिर नवाफिल, इशराक, चाश, तहज्जुद, अवाबिन, फ़राइज़ के साथ साथ इनके मौक़े मिलेंगे और मेरा गोया लम्हा लम्हा इबादत में गुजरेगा कि मैं राह खुदा में हूँ। अब जबकि 12 माह कमा हक को हूँ वो वाकई सफ़र करे। बाज करते होंगे ना, बाज इसमें गड़बड़ भी करते होंगे,
तो वो फिर खयानत के मुर्तकिब भी होते होंगे। तो ये मुतलकन इसको ये नहीं बोलना कि वो लम्हा लम्हा इबादत ने, जो 12 माह वाकई जो अपना जदवल है शरीयत के मुताबिक वो इसको गुजारता है, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसके पूरे 12 माह जो है ये गोया इबादत में गुजर रहे हैं। तो यूँ अपने आप को अगर ढारस देंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इस्तिकामत का सामान बनता जाएगा। और 12 माह में ये भी ज़हन बनाते रहें कि मुझे बस वक्फ़े मदीना होना है। इसके लिए भी आप ग्राउंड बनाते रहे कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हम जान भी दे दें तो हम अल्लाह ताला की नेमतों का हक अदा नहीं कर सकते। तो बस मेरी जिंदगी जो कि मुख्तसर सी है, काश मदनी काफिलों में गुजर रहे, मदनी नगामत पर अमल करते हुए गुजरे, इबादत करते हुए, दीनी मुताला करते हुए, इल्म दीन हासिल करते हुए, फैलाते हुए गुजरे। इस तरह की 12 माह वाले को ये सोच तो बनानी कि मुझे आगे वक्फ़े मदीना मेरी मंजिल। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल काफ़ी तरक्की आप करेंगे। और ये भी ज़हन में रखें कि बाज़ औक़ात देखो तलखियाँ भी आती हैं, ऐसे इस्लामी भाई भी शामिल हो जाते हैं साथ में काफिलों में, बसा औक़ात जो जिनकी वजह से तकलीफ पहुंचती है। तो इसमें सब्र भी करना है, काफिला छोड़ के भागना नहीं है। घर में आप रहते हैं, किसी की एक भाई से नहीं बनती, किसी की बाजी से नहीं बनती, किसी के वालिद साहब बहुत सख्त मिजाज होते हैं, बात बात पे झाड़ते हैं। तो जब घर छोड़कर नहीं जाते, जिसमें ज्यादातर आप दुनिया के फवाइद आपके पेशे नजर होते हैं, तो मदनी काफिले जो कि दीन के फवाइद हैं, जन्नत दिला रहे हैं आपको, अब वो एक आध जिम्मेदार या गैर जिम्मेदार की बदसलूकी की वजह से आप पूरा ही काफिला छोड़ के भाग जाएं, तो ये यार कहाँ का इंसाफ है। फिर ये कि जब आप घर में इस तरह की आपको तकलीफें किसी फर्द की वजह से, तो आप किसी को बताते नहीं है कि यार मेरे घर की बदनामी होगी। तो यार मदनी काफिले में कोई मतलब है ना कि तकलीफ हुई, तो ये बताने से आपकी पूरी दावत इस्लामी बदनाम नहीं होगी। तो ये भी सोचे कि अगर तकलीफ पहुंची तो ये बताना नहीं है किसी को, नहीं तो दूसरे कई आपके इस तकलीफ के शिकवे से वो रुक जाएंगे। आखिर देखो पागल कुत्ते ने तो सबको नहीं काटाना। जो इतने सारे 12 माह में सफर करते हैं वे 12 से 25 हो जाते हैं, कई 12 माह वाले वक्फे मदीना हो जाते हैं। तो इनको कुछ तो नजर आया होगा ना जब ये हुए। अब आपको परेशानी आई तो इसका मतलब वो आपको आई, हर एक को नहीं आती। तो इसलिए आपको करना चाहिए सब्र गीबतों, बदगुमानियों, इल्जाम तराशियों, तोहमतों वगैरह के, वरना गुनाहों में पड़ते रहेंगे। तो घर को कोई अपने बदनाम नहीं करता। तो इतनी बड़ी दावत इस्लामी जिसने आपको यार सुन्नियत का शऊर दिया, इश्क रसूल के जाम पिलाए, दाढ़ी का तोहफा दिया, इमाम शरीफ का तोहफा दिया, जुल्फों का तोहफा दिया, नेकियों का शऊर दिया, अब वो थोड़ा एक दो से अगर कुछ तकलीफ पहुंच गई तो यार सारी दावत इस्लामी यूं, दावत इस्लामी वाले यूं, मदनी काफिले में यूं होता है, यूं होता है। नहीं नहीं, जबान कट जाए, मगर मदनी काफिलों के बारे में या दावत इस्लामी के बारे में हमारी जबान से कोई माइनस बात नहीं निकलनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब की बारगाह में सवाल अर्ज के इस्लामी भाई 12 माह में सफ़र करते हैं और एक ये बाज़ का ये जहन बना हुआ होता है कि हम पाकिस्तान भर में सफ़र करेंगे और पाकिस्तान के अक्सर इलाके देख लेंगे। तो इसमें क्या अंदाज़ होना चाहिए कि 12 माह वालों को एक शहर में जाकर 3 माह 6 माह या कितनी मुद्दत के लिए वहाँ 12 माह वालों को रहना चाहिए, या 12 दिन एक इलाके में, फिर एक इलाके में, फिर एक इलाके में, मुख्तलिफ जगहों पर जाना चाहिए? जैसा मजलिस कहे उसको मनन वाला अंदाज होना चाहिए। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मजलिस का भी तो दिल खुश करे ना कि आप तैयार हैं। पापा ने अपना इसरार ना हो कि मुझे फुला जगह ही जाना है, मैं फुला जगह जाऊंगा और इतने दिन वहीं रहूंगा। मजलिस जिस खूंटे से बांध दे बंध जाए। हर वक्त हर काम के लिए तैयार है। सल्लू अलल हबीब। एक इस्लामी भी बड़ी जद्दोजहद और कोशिश के बाद 12 माह में आ जाता है। अब उसका 12 माह में वक्त गुजर रहा है, तो उसकी कैफियत क्या होनी चाहिए जैसे जैसे उसका वक्त गुजर है 12 माह में? जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाहु खैरा।
खैरन है, अलिफ और दो ज़बर, तो वक्फ करेंगे तो खैरा। हर एक की अपनी अपनी दिली कैफियत, तो फर्क तो होगा ना। कोई 25 माह का मतलब मैंने जहन बना रहा होगा, कोई बार बार मतलब सोचता होगा अब इतने महीने रह गए फिर जान छूट जाएगी, फिर यूँ करेंगे, ये भी होती होगी कैफियत। 12 माह से 25 माह का जहन बनाए और वक्फ मदीना की मंजिल रखे, ऐसी कैफियत बनाए तो मदीना मदीना। कोई 19-20 हो जाए, कमजोर मामला हो जाए, किसी से तकलीफ पहुंचाए, भले वो जिम्मेदार हो, बड़ा जिम्मेदार हो, सब्र करें और दावत इस्लामी की इज्तिमाई जो दावत इस्लामी के फवाइद हैं उस पर नजर रखें और इसकी मुखालफत ना करें। माइनस का नहीं होता, नौकरियों में नहीं होता माइनस। सेठ भी तो डांटते हैं, बाद सेठ गालियां देते हैं, फिर भी खुशामद करते हैं, पैसा मिलता है। तो यहाँ तो नेकियां मिल रही हैं यार, और सेठ वाली खुशामद करनी भी नहीं पड़ रही कि सेठ की जो खुशामद होती है झूठी खुशामद होती है, धोखा होता है। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मदनी माहौल है जिसने आपको कितना बदल के रख दिया यार, कितना एहसास उजागर कर दिया आखिरत का, इश्क रसूल की कौन सी शुद्ध बुद्ध थी इससे पहले अपने को। खौफ खुदा का नाम भी कहाँ सुना था, या सुना था तो समझ ही नहीं आती थी। ये क्या रोने का किसको पता था, क्या इश्क रसूल में रोते हैं, खौफ खुदा में रोते हैं, या गम रमजान में रोते हैं, कहाँ तसव्वुर भी कहाँ था। इतना सारा कुछ दिया और एक जिम्मेदार की डांट पड़ गई, या एक जिम्मेदार ने चलो गलती ही की, बदसलूकी की, तो इससे कोई मदनी माहौल थोड़ी छोड़ते हैं। घर में बड़ा भाई या बाजी अगर कुछ जुल्म कर लेता है तो घर को कोई थोड़ी आग लगा देता है, घर थोड़ी छोड़ता है। ये आपका घर है, इसको छोड़ना नहीं है। कैफियत को बस मदनी रंग में ही रंगते रहना है। सल्लु अलल हबीब। बाद इस्लामी भाई 12 माह के सफ़र के लिए आते हैं, अपने आप को पेश करते हैं, मदनी मरकज़ की जदवल के मुताबिक इताअत करते हुए 12 माह का सफ़र करते हैं, खूब नेकी की दावत की धूमें मचाते हैं, मदनी इनामात के मुताबिक अमल भी करते हैं। इन इस्लामी भाइयों के बारे में आपके क्या जज्बात हैं? अपने जज्बात बयान कर दें, समझो वही मेरे जज्बात। भाई कौन सा मुसलमान ऐसा होगा जिसको नेकियां करने वाला अच्छा ना लगे? बदनसीब है जिसको नेकियां करने वाला अच्छा ना लगे। तो हर 12 माह का जो सफर करे, इबादतों भरा, नेकी की दावतों भरा, सुन्नतों भरा, तो और फिर उसमें करे भी बराबर पाबंदी जदवल की और तरीके कार की और खुश उसलूबी के साथ, उम्दा अखलाक के साथ, नरमी के साथ मदनी काम करे, तो फिर उससे दिल खुश क्यों नहीं होगा? दिल ही क्या, रुआ रुआ खुश हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम मोहम्मद अकबर अत्तारी है और मैं शेरानी कबीना से आया हूँ। मेरी जिम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल मदीना तदरीस में है। मेरा आपसे ये सवाल है कि जो अच्छी महफिलें होती हैं, उलमा करम बयान फरमाते हैं, तो उसमें नींद आती है। तो एक कैसेट बयान हो रहा था, सुन रहे थे, कुछ इस्लामी भाई बैठे थे, तो उसमें नींद आने लगी। तो एक इस्लामी भाई ने कहा कि ये नींद इस वजह से आती है कि अच्छी महफिलों में रहमत नाजिल होती है, इस वजह से नींद आती है। आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। नींद कर लो, आलिम साहब भले मदनी फूल लुटाते रहे, अब रहमत लूटते रहे सो के। बाजों का कोई सा भी काम करे ना, जिसमें जैसे लिखने का, पढ़ने का या ऐसे ही सुनने का, तो नींद चढ़ती है। अभी कोई इसकी तिब्बी वजूहात होती होंगी, कहीं पढ़ा था मैंने, पानी में शहद मिलाकर खाली पेट पिए, इससे ये कैफियत जाती रहे। तब नींद चढ़े तो आदमी थोड़ा मतलब वो जगह बदल दे, कुछ मतलब खड़ा हो जाए तो बैठ जाए, तो आंखें घुमा ले, तो भी नींद उड़ सकती है। अब इसमें ये भी तो होता है कि जैसे दिन में ही हम कुछ अपना ऐसा निज़ाम बनाएं कि रात जागने पर हमें जो है वो मतलब थोड़ी कुव्वत हासिल हो जाए, यानी हमें पता है कि रात जागना है, और फिर हम मतलब अपने जो मशागिल हैं उसमें भी मसरूफ रहें। जैसे अगर मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करनी है और जाग कर करनी है और बिल्कुल खुश दिली से करनी है, दिल जमई से करनी है, तो उसके कुछ एहतमाम के बावजू होते, कुछ खुशबू लगाते, कुछ एहतमाम होता। तो इसी तरह बापा अगर ये इज्तिमात वगैरह में, मदनी मुज़ाकरों में शिरकत का भी कोई ऐसा हमारा अंदाज हो। ये आपके मशवरे अच्छे, जिससे बंद पड़े वो ये कर रहे हैं। बात बेचारे से मसरूफ होते हो कि नहीं ला सकते वक्त, जिसको वक्त मिलता है मुमकिन है वो जरूर
یہ انداز اختیار کر کے اپنے آپ کو تیار کر لے رات کے لیے تاکہ نیند کم سے کم چڑھے. آپ قاری صاحب ہیں؟ جی الحمدللہ. یہ ہے مدرسہ، مدرسہ یہ نہیں جیسے وہ اخروی بولتے ہیں، اخروی آخرت والا اخروی، تو مدرسہ نہیں بلکہ مدرسہ، مدرسۃ المدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد خادم حسین اطاری ہے. سچ بولنا. آپ کا نام کیا ہے؟ سچ بولنا. امی نے کیا رکھا تھا؟ میرا نام پہلے خادم حسین تھا، اور آپ کی ایک دن میں نے مدنی مذاکرے پر وہ محمد کے نام کی فضیلت سنی تو میں نے اپنے نام کے ساتھ محمد خادم حسین رکھ لیا. یہ تو نہیں کہا تھا، یہ تو کہہ نہیں سکتا میں. میرا محمد، سونا محمد خادم حسین تو نہیں ہو سکتا. علم کم ہونے کی وجہ سے یہ اس میں کوئی غلطی ہے. تو پوچھا بھی نہیں علماء سے. محمد نام رکھنا، محمد اس کے فضائل ہیں، جبکہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک سے برکتیں لینا مقصود ہو، تعظیماً اور برکتیں لینے کے لیے، تو اس کا ثواب ہے. محمد، غلام محمد نام جائز ہے، لیکن وہ فضیلت نہیں ملے گی جو محمد نام رکھیں گے یا احمد رکھیں گے، اس کی فضیلت ملے گی. تو محمد خادم حسین یہ وہ نہیں ہے. نام و محمد، خادم حسین بھی ٹھیک ہے، ہوتا رہے، یہ بھی پرانا، یہی تو چلے، مگر جب بولے تو محمد خادم حسین نہ بولے اپنا نام خادم حسین. یا یہ کہیں کہ میرا نام محمد ہے اور خادم حسین میرا پکارنے والا نام ہے، یوں کہہ دیں. بابا جان میرے ماں باپ نے تو میرا نام خادم حسین رکھا تھا، تو میں نے محمد خود ہی بڑھا لیا، تو یہ فضیلت نہیں ملے گی. وہ الگ سے کہ پورا نام محمد. بابا جان آج سے 4 ماہ پہلے میں نے یہاں پر تربیتی کورس کیا تھا، تو اس وقت میں نے یہاں کھڑے ہو کر ایک اپنے یعنی تاثرات پیش کیے تھے، وہ کتوں کے حوالے سے. تو بابا جان آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اب ہم نے کتوں کی جنگ نہیں کروانی، شیطان کے خلاف جنگ کرنی ہے. تو اب دیکھ لی ماشاءاللہ تبدیلی آ چکی ہے. اب میں اشر اطراف گاؤں کا ذمہ دار بھی ہوں. کیا شان ہے آپ کی. اور اب قافلہ کورس کرنے کے لیے دوبارہ تشریف لایا ہوں. سبحان اللہ. ایک بار کر چکے ہیں، ایک بار پہلے تربیتی کورس فرما چکے ہیں، اب قافلہ کورس کرنے کے لیے تشریف لائے. پہلے اس وقت ماڈرن تھے. بابا جان میں پہلے یعنی اپنی جو زندگی تھی وہ عیش و آرام میں ضائع کر رہا تھا. مجھے اتنا علم نہیں تھا جسے انسان لوگ جہل بولتے ہیں، جہل، وہ جہل ہی میں تھا، یقین مانیے. کیونکہ مجھے اتنا علم نہیں تھا، بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، بولنے کا سلیقہ نہیں آتا تھا. تو میں نے ایک دن مدنی چینل دیکھا، مدنی چینل کے ذریعے جو ماشاءاللہ آپ کی باتیں سنی اور مجھے یہ سب کچھ اچھا لگا، تو میں نے بھی نیت کر لی کہ میں بھی اپنے آپ کو سدھاروں گا. تو ایک دن میں نے مدنی مذاکرہ وہ سلدار آباد میں دیکھا، اور اس کے بعد میں ادھر آ گیا، آ کر تربیتی کورس کیا. تربیتی کورس کرنے کے بعد میں نے وہ جو گروپ بنایا ہوا تھا اس میں تقریباً 30-35 افراد میرے نیچے یعنی کام کرتے تھے. ہم لڑائیاں کرواتے تھے، وہ بڑے بڑے میدان لگاتے تھے، اس میں لاکھوں خرچے کرتے تھے. کتے لڑواتے تھے. ہاں جی، کتے لڑواتے تھے، کبوتر اڑاتے تھے، مرغوں کو لڑواتے تھے. یہ ہمارا شوق تھا. تو جب میں نے ادھر کورس کیا اور اپنے آپ کو یعنی سنبھالا، اللہ نے چاہا تو میں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا. تو میں نے جا کر ساروں کو بتایا کہ بھائی یہ سب گناہ ہے، یہ برا فعل ہے، یہ سب چھوڑ دو اور دعوت اسلامی میں شامل ہو جاؤ. میں نے کئیوں کو دعوت دی اور میں خود بھی بیان کرنے والا بن گیا. تو اس کے بعد وہ جو میرے علاقے کے ذمہ دار ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کو قافلے کورس کی ضرورت ہے، تو آپ قافلہ کورس کرو. اور میں شعبہ عشر اطراف میں ذمہ دار بھی بن چکا ہوں اپنے علاقے کا. میں نے اس دفعہ 61 من اور 10 کلو میں نے گندم وہ اکٹھی کی ہے، اور 18-20 سے 25 ہزار روپیہ وہ جو میں نقدی اکٹھا کر چکا ہوں. اور جو ادھر میں اب ہم نے یعنی اپنے مرکز میں اعتکاف کرایا ہے
وہ 18 سلامی بھائیوں کا اعتکاف کرایا ہے، جس کے لیے 35-36 ہزار روپیہ جو سحریوں افطاریوں کا وہ لوگوں سے لے کر ان کی ترغیب کی ہے. تو یہ اللہ پاک کا اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے اتنی تبدیلی آئی ہے. اللہ پاک کے کرم سے، اللہ پاک کے کرم سے. جی ہمیں ہمیشہ زندگی میں نادم رہنا ہے، شرمندہ رہنا ہے کہ میں نے گناہ کیے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جس سے پتہ چل جائے کہ خدا ہم سے راضی ہو گیا ہے اور ہم کو معاف کر چکا ہے. کیا پتا وہی کتے چھوڑ دیے جائیں ہم پر، اللہ نہ کرے، جو لڑاتے تھے. اور یہ مرغے جو ہیں آنکھوں میں ٹھونگے مارنا شروع کر دیں. خوب لڑایا تھا نا ہم کو، اللہ نہ کرے. تو اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر میرے بارے میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک شعر ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ نہ بندہ نواز. اس کی وضاحت فرما دیجیے، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ شاید نماز میں مساوات، برابری کے تعلق سے شعر لکھا گیا ہوگا کہ یہ نہیں ہوتا کہ مطلب صف میں سرمایہ دار ایک طرف کھڑے ہوں، غریب ایک طرف کھڑے ہوں، افسر ایک طرف کھڑے ہوں، ملازم ایک طرف کھڑے ہوں. یہ نہیں. جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نماز کے لیے صف بنائی تو بادشاہ بھی کھڑا ہے تو فقیر بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، اس کو بھی اجازت ہے شریعت نے. مزدور بھی کھڑا ہو جائے گا تو سیٹھ بھی اسی صف میں کھڑا ہو جائے گا. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہاں بندہ نواز سے اپنے سیٹھ، افسر، وزیر، بادشاہ یہ لے لیتے ہیں، اور بندہ وہی کہ جو تھوڑا کمزور ہو مالی طور پر یا دیگر معاملات میں. تو یوں یہ شعر جو ہے اس میں ہے نہیں کوئی سی بات جو قابل غریب. تو نماز میں تو واقعی صفوں میں برابری تو ہے، کوئی ہے نہیں صرف کون کھڑا ہوگا پہلے، یعنی کہ کوئی لازم ہو ایسا کہ یہی کھڑے ہوں گے، خبردار کوئی نہیں آئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام محمد فہد اتاری ہے اور جامعۃ المدینہ سے 12 ماہ کے قافلے میں. درجہ رابعہ، باب المدینہ کراچی، کورنگی فیضان بغداد. مدنی انعام ہے سرحان سنت باکس رکھنے کا. تو اس کی حکمت ارشاد فرماتے کہ اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ تو حدیث سے پاک میں یہ چیزیں آئی ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرانے بھی رکھتے تھے اور سفر میں بھی لے جاتے تھے. تو اب یہ اس کو باکس میں آپ نے کر دیا، سنت باکس نام رکھ لیا. باکس میں رکھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ چیزیں سرانے ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سرسبز اس گلزار